हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आप स्टडी दे विच। सो हाज़र है तुहाडे लई अपनी अज की नवीं क्लास लैके, जो कि भारतीय संविधान की क्लास है। ये क्लास तुहाडी हर एक एग्जाम के वास्ते इंपोर्टेंट होने वाली है, चाहे तुसी किसी भी भर्ती का एग्जाम दे रहे हो या तैयारी कर रहे हो। हर एक एग्जाम के वास्ते इंपोर्टेंट होएगी। आपां किसी भी स्पैशल एग्जाम का नाम इत्थे मैंशन नहीं करांगे, क्योंकि इस क्लास के विचों तुहानूं हर एक पेपर के विच क्वेश्चन देखने को मिलणगे। तो अज का जिहड़ा अपना टॉपिक है इस क्लास का, वो है जी भारतीय संविधान दीआं अनुसूचियां, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक पेपर के वास्ते इंपोर्टेंट क्लास है। 12 अनुसूचियां ने, 12 दी 12 अनुसूचियां आपां इक्को क्लास के विच करांगे। सो जेकर तुसीं इस क्लास नूं कंप्लीट देख लैंदे हो तो तुहाडे सारे पेपरां दे वास्ते जिहड़ियां अनुसूचियां दा टॉपिक है जिहड़ा कवर हो जाएगा। इक्को क्लास के विच आपां इसनूं कवर करन दी कोशिश करांगे। सो जेकर पहली बार चैनल के नाल जुड़ रहे हो तो चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि तुहानूं हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तो बिना मैथ रीजनिंग पंजाब जी के आदि दीआं क्लासां ने जिहड़ियां कंप्लीट होकर प्लेलिस्ट आपने बना दी है, वो भी तुसीं जाके जरूर देख लैणियां नेगियां। तां देखो, पहली अपनी अज की क्लास के वल वधदे हां। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 नूं लागू होया सीगा, सब नूं पता हैगा, ठीक है। तो जदों लागू होया अपना संविधान, उस समय भारतीय संविधान दे विच 8 अनुसूचियां सीगियां। जदों मतलब कि जदों संविधान तैयार होया ते लागू किया 26 जनवरी 1950 नूं, उस समय अपने संविधान दे विच 8 अनुसूचियां सीगियां। बाद दे विच कुछ लोड़ पैंदी गई जां कुछ नवां मतलब कि देखने को मिलता रहा। उस नीड के हिसाब दे नाल, उस जरूरत के हिसाब दे नाल नवीं सोधां करके नवीं अनुसूचियां उस दे विच जोड़ियां गईयां। यानी कि कह सकते हैं कि बाद दे विच 4 अनुसूचियां नूं होर जोड़ दिता गया भारतीय संविधान दे विच। यानी कि इन्हां बार अपना 4 अनुसूचियां जिहड़ियां बाद दे विच जोड़ियां गईयां ने, इन्हां दे नाल अज दीयां जिहड़ियां अनुसूचियां बन गईयां ने, वो जी 12 अनुसूचियां बन चुकियां ने। तां देखो इस दे विचों किस तरह का क्वेश्चन बन सकदा हैगा। मूल संविधान दे विच अनुसूचियां, यानी कि इत्थे पुछया गया कि जदों संविधान लागू होया ਜਾਂ संविधान बनया उस टाइम किन्नियां अनुसूचियां सीगियां भारतीय संविधान दे विच? 8 अनुसूचियां सीगियां। पहला क्वेश्चन इत्थों बन जाता है, ठीक है। उस तो बाद देखो वर्तमान दे विच किन्नियां अनुसूचियां ने भारतीय संविधान दे विच? 12 अनुसूचियां ने, यानी कि 8 प्लस 4 इक्वल टू 12। 12 अनुसूचियां अज दे टाइम दे विच अपने संविधान दे विच हन। सो एक एक करके आप सारिया अनुसूचियां नूं डिस्कस करांगे अज दी क्लास दे विच। सो चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, वीडियो नूं लाइक जरूर कर देना। पहली अनुसूची के बारे आपां गलबात करते हैं। इसका जिहड़ा हैडिंग आपां ने दिता है वो है जी राज्यां दा संघ। देखो भारत हैगा जिहड़ा यूनीअन ऑफ स्टेट्स हैगा, जां यूनीअन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है। भारत हैगा जिहड़ा मतलब कि राज्यां दा समूह हैगा, ठीक है। तो इस दे विच जिहड़ा अपना पहला टॉपिक हैगा, जिहड़ा पहली अनुसूची हैगी जिहड़ी, वो है जी राज्यां दा संघ। इस दे बारे गलबात कीती हैगी। इस दे विच तां देखो देश, राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे नाम ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ बारे जानकारी दी हुई है पहली अनुसूची के विच। इसका जिहड़ा क्वेश्चन तुहानूं बन सकता है कि पहली अनुसूची के विच की गलबात की गई है या किस चीज़ बारे जानकारी दी गई है, ये क्वेश्चन तुहाडा बन सकता है। तो तुसीं कह सकते हो कि राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे नाम ते उन्हां दे बारे जानकारी दी हुई है। जिहड़ी ऑप्शन दे विच यह लिखा होया वो तुसीं टिक कर देना है। तो देखो नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनीअन टैरीटरीज ऑफ इंडिया, तो यह हैगा जिहड़ा पहली अनुसूची दे विच दस्सिया होएगा। तो अज के समय दे विच जदों आपां यह वीडियो बना रहे हैं, सितंबर 2022 दे विच 28 राज, अज के समय 28 राज ते 8 केंद्र शासित प्रदेश नेगे अपने देश के विच। ये भी तुसीं ने याद कर लेना है। उस तो बाद अगली अनुसूची के वल वधदे हां। अनुसूची दूजी है। देखो किन्ना कोई ज़्यादा नहीं है, एक एक अनुसूची के विच बहुत थोड़ा थोड़ा काम है। तुसीं बस इहो चीज़ याद कर लैनी है कि किस अनुसूची नूं किस दे लई बनाया गया है। बस यह ही क्वेश्चन तुहाडा बनेगा पेपर के विच। दूजी अनुसूची की गल कर लैंदे हां। दूजी अनुसूची के विच तनख्वाहां यानी कि सैलरीज़ के बारे गलबात की है, ठीक है। अगे देखो आपां डीपली पढ़ लैंदे इस दे बारे। इस अनुसूची विच भारत के विभिन्न पदां के अधिकारियों दी सैलरी अते पेंशनां के बारे जानकारी दी हुई है कि किस अधिकारी नूं कितनी सैलरी मिलनी है। बस ये जिक्र किया होया है। अबाउट द सैलरीज, अलाउंसिस एंड पेंशनस ऑफ गौरमेंट ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब कि विभिन्न पदां के अधिकारियों के पेंशनां ते सैलरीज़ बारे जानकारी इस दे विच दित्ती हुई है। तो यह किहड़े-किहड़े पद ने जिन्हां दे बारे जानकारी दी हुई है? उन्हें जी राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राजपाल, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट के जज दोनों के CAG, इन्हां दी सैलरीज़ के बारे
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤੀਜੀ ਦੇ ਵੱਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਹੁੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਥ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਔਥਸ ਆਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ। ਬਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ, ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਯਾਨੀ ਕਿ MP ਤੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, CAG ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੀਸਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਹੁੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 60, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 69, ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 159, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੁੰਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਫਰੋਮ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਯੂਟੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ MP ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। MP ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਪੰਜਵੀਂ, SC ਤੇ ST ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। SC ਕਾਸਟ ਤੇ ST ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਫਾਰ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ SC ST ਏਰੀਆਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। SC ਤੇ ST ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ 6ਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ, ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈਗੀ 6ਵੀਂ, ST ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 6ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇਗੇ, ਉੱਧਰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 4 ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਫਾਰ ਦਾ ਟਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ 4 ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ 4 ਰਾਜ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਨੇਗੇ ਇਹ, ਅਸਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। AMTM ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, A ਤੇ ਅਸਮ, M ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ, T ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, M ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 4 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 7ਵੀਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈਗੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਹੀ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨੇ, 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੋ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਮਹਿਕਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟਸ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਲਿਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 3 ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 100 ਵਿਸ਼ੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੁਦਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟ ਬਦਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਰੇਲਵੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂ ਜਨਗਣਨਾ, ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਦਿ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਵਿਸ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 61 ਵਿਸ਼ੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 66 ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ, ਹੁਣ 61 ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਹਨਾਂ 4 ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਵਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇਗੇ 3-4। ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਜਾਂ 47 ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ, ਹੁਣ 52 ਵਿਸ਼ੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, NCERT ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, KVS, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੈਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ CTET ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ,
ਪਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਨੁਸੂਚੀ 8ਵੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 14 ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 22। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜੀ 8 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ 4 ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋੜੀ ਗਈ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ 21ਵੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਈ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਿੰਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੋਧ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 71ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਜਦੋਂ ਹੋਈ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨੇਪਾਲੀ, ਮਣੀਪੁਰੀ ਅਤੇ ਕੋਂਕਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਨੇਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਣੀਪੁਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਇਹ। ਕੋਂਕਣੀ ਗੋਆ ਅਤੇ ਕੋਂਕਣ ਤੱਟ ਦੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ, ਮਣੀਪੁਰੀ, ਕੋਂਕਣੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਇਹ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 15 ਅਤੇ 3 18 ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 92ਵੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਈ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਥਿਲੀ, ਸੰਥਾਲੀ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਬੋਡੋ, ਇਹ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਥਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸੰਥਾਲੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ, ਡੋਗਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਬੋਡੋ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਹਨਾਂ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਯਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੈਲੀ, ਥਾਲੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਥੈਲੀ, ਥਾਲੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੋਡੋ ਅਤੇ ਡੋਗਰੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੀਆਂ। 8 ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ 8 ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ। 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, 8 ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 8 ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 4 ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਆਹ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕਦੋਂ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਨੁਸੂਚੀ 9ਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀ ਇਹ? ਲਾ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚੀ। ਅੱਗੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 10ਵੀਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ 52ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਦਲ ਬਦਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਲ ਬਦਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਨੁਸੂਚੀ 10ਵੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਗੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 11ਵੀਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ। 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਐਕਟ 1992 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 29 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇਗੇ। 29 ਸਬਜੈਕਟਸ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤਸ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 29 ਵਿਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਐਕਟ 1992 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਹ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 74ਵੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੋਨੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀਗੀ, ਇਹ 74ਵੀਂ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 18 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 18 ਸਬਜੈਕਟਸ ਆਫ ਮਿਊਨਸਿਪੈਲਿਟੀਜ਼। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 4 ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਕਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਂਸਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 5ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। SC ST ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। 6ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ST ਖੇਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਵਰਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਆਪਣੀ ਦਲ ਬਦਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ 9ਵੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ। 10ਵੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲ ਬਦਲ ਵਾਲੀ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ 52ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ 'ਤੇ ਜੋੜੀ ਗਈ। 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 29 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ 1992 ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵਾਲੀ 12ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ 1992 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋੜੀ ਗਈ। 18 ਵਿਸ਼ੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ। ਸਟੱਡੀ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੰਜ ਆਪ ਸਟੱਡੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਥ, ਰੀਜਨਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ GK ਆਦਿ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡੇਲੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।